نکالا آج کا دن یقیناً ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. یوم آزادی آج منانے جا رہے ہیں اور سینٹر سونڈا نے اس ایکٹیویٹیز کا آغاز 1 سال پہلے کر دیا تھا جس کے اندر میں سارے گرام منانے جا رہے ہیں. قوموں کے لیے یہ دن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آزادی کا دن ہم اگر پوچھیں تو جانیں تو ان سے جانیں جو آج اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. گزشتہ کچھ دن پہلے ہی ہم نے فلسطین میں اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کو فیملیز کو گھبراتے ہوئے دیکھا جس کیفیت سے وہ گزرے اور ان سے بہتر آزادی کی قیمت کون جا سکتا ہے. ان سارے سالوں میں کشمیری ہمارے بھائی جو جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ یقیناً شرمناک ہے لیکن ہم ہر وقت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آج کا دن سیلیبریٹ کرنے کا اور اس طریقے سے جوش و خروش سے سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوئی ہوئی قوم نہ بن جائیں, ہم جاگتی ہوئی قوم رہیں. اور ہماری جو اگلی جنریشن ہے, ہمارے بچے ہیں, کبھی اسکولوں میں وہ دعا ہوتی تھی, صبح کا آغاز ہوتا تھا اللہ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اور قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں ہے لیکن کچھ اسکول جو پرائیویٹ یا گورنمنٹ بھی وہاں پہ کوئی اسپیس کی کنسٹینٹ یا ٹائم کی کنسٹینٹ اس وجہ سے وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. تو ہم نے اپنے اس سال کا آغاز ہی لب آتی سے کیا تھا. اس کو ہم نے ایک فلم کی صورت میں بنایا, اس کو سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ کیا. ابھی ہم نے ایک ویڈیو 6 جو اکائیاں ہیں پاکستان کی, پنجاب, سندھ, KPK, بلوچستان, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, ان 6 اکائیوں کو یکجا کیا ہے. ابھی پچھلے ہی ہفتے ہم نے ایک مووی بنائی ہے جس میں موٹر سائیکل کا استعمال 4 صوبوں میں اور ہمارے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کیسے ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر. یہ پورے سال کی ہماری کیمپین تھی. ہم 11 تاریخ سے آج تک پورے ملک میں ہماری یہ ریلیز, ہماری ڈفرینٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ایکٹیویٹیز اس سلسلے کری رہی ہیں کہ ہر طبقہ فکر کو, ہر ایج گروپ کے لوگوں کو ہم ایک سوچ دے سکیں اور ہم اس کی اہمیت اجاگر کر سکیں. اور ساہیوال چونکہ ایک سینٹرل پوائنٹ بھی ہے پاکستان کا, اور یہاں پہ ایک ٹرینڈ چینج ہوتا ہے. آپ ایگریکلچر مارکیٹ سے آپ فارن ریمیٹنس والی مارکیٹ اور کراپس کے ڈفرینٹ سیناریو میں ایک سے دوسرے ایریا میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ساہیوال بیسیکلی ایک سینٹرل پوائنٹ ہونے کے ناطے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. اور ہمارے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے چونکہ ہمارے پائنیئر ہمارے گروپ کے جو چیئرمین جناب یوسف حسین شرازی صاحب, ان کا تعلق ساہیوال سے تھا اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں جگہ دے. 2019 تاریخ انہوں نے جو ہمیں سکھایا, ہمیں پڑھایا اور ہماری جو تربیت کی ہے وہ یقیناً ہمارے رورل بیک گراؤنڈ کی, ہماری ایگریکلچر کے بیک گراؤنڈ کی, ہماری روایات کی. جب وہ ساہیوال سے پڑھتے پڑھتے لاہور گئے, FC کالج میں پڑھے, تو آج بھی ان اداروں میں جہاں پہ وہ پڑھے وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیپٹر, کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن گروپ ایجوکیشن کی پروموشن کے حوالے سے کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, کوئی کیفیت آ جائے, آج میں آپ کو وہ فلم تو نہیں دکھا سکتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیمیں ہر اس جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں, آپ کے پاس ہم ہیں, ہمارے بہن بھائی دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے جاتے ہیں. ہمیں بھی کئی سارے ملکوں میں جا کے ان کا اتفاق ہوتا ہے, لیکن یقین مانیں کہ سارے ملکوں میں جانے کے بعد جو جاپان میں مجھے پچھلے 5 سال میں 3-4 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, جو پاکستانیوں کی عزت وہاں پہ نظر آتی ہے وہ یقیناً ہمارے بہن بھائیوں نے وہاں پہ ارن کی ہے. کیسے ارن کی ہے کہ ان کی مشکل کی گھڑی میں ان کا سہارا بنے. جب وہاں پہ سونامی آیا
तो कोई मतलब उनके अपने शहरी लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मुश्किल जगहों पे जाके भी लोगों के लिए खाना मुहैया किया, लोगों को सोने के लिए बिस्तर मुहैया किए और अपने पूरे रिसोर्सेज उसके ऊपर लगा दिए। और इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए वो नाम सुन के खड़े हो जाते हैं, जो मदद देते हैं। और दूसरी सबसे अहम बड़ी वजह यह है कि हमारे ग्रुप का बिजनेस उनके साथ है, जो 1962-63 से हमने शुरू किया था। हमारे चेयरमैन को जनाब यूसुफ हुसैन शराजी साहब को, अब उनके आगे हामिद शाही साहब हैं, साकिब शाही साहब हैं, इनको वो बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं कि हमने इन 60 सालों में जो पाकिस्तानियों के साथ काम किया है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के ये सच्चे पक्के और पाकिस्तानी होने का उन्होंने सबूत दिया है। ये हमारे लिए हर जगह पे बहुत बड़ा ऑनर होती है और उस ऑनर को मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो ऑनर है हमें इस साहिवाल ने दी है, इस शहर ने दी है, और इसलिए ये शहर हमेशा हमारे दिलों में बहुत मोहब्बत रखता है और हम इसके साथ मोहब्बत रखते हैं। आप दोस्त आज के दिन यहाँ पे तशरीफ लाए और आज इस खुशियों में एक्ट्रेस सोना की इस लीडरशिप की आपने हिस्सा लिया, ये यकीनन हमारे लिए खुशाइद है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और इस मैसेज को हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जिस फ्लोरों पर बैठे हैं, आप अपनी फैमिली में बैठे हैं, आप अपने बच्चों में बैठे हैं, पाकिस्तानियत को आज सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिव कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जो यहाँ पे इंसार बन के जिन्होंने आने वाले को वेलकम किया, उन्होंने बहुत कुछ अपना उनके ऊपर कुर्बान किया। जो बाहर से हिजरत करके आए, उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया। हम इस याद को ताज़ा रखें और अपनी अगली जनरेशन में इसको लेके जाएं। और दूसरी सबसे अहम चीज़, मतलब हर चीज़ में पॉजिटिव पहलू ढूंढें। पाकिस्तान में बहुत कुछ है, 5 दरिया हैं जो पाकिस्तान की खूबसूरती हैं, मतलब जो 2-3 दरिया तो हमारे इसी इलाकों में से गुजरते हैं। फिर दरिया सिंध जब उसमें शामिल हो जाता है तो हेड अपॉइंटमेंट के बाद मतलब ये इसको नक्शे के ऊपर देखें तो जो इंसानी जिस्म में रगें दौड़ती हैं, इस तरीके का खून उसमें से चलता हुआ नजर आता है। इससे अहम हमारी जो आबादी है, मतलब हमें समटाइम्स ये बोझ नजर आता है कि कभी आप यूरोप से पूछ के देखें जहाँ पे नौजवान ढूंढने को नहीं मिलता, और वहाँ पे जाके हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर, इंजीनियर्स, लेबर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस हमें भेज रहे होते हैं। और इस वक्त आईटी का दौर है, आईटी पे हमारे नौजवान, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी है, हमारी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ छोटे शहरों में और भी जाके ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। लेकिन हमारे उन बच्चों को जब हम देखते हैं, पिछले दिनों में इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसमें हमें इन छोटे छोटे इलाकों में से जो यंगस्टर आए और उन्होंने जो अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो एक खुशी मिलती है कि ये हमारा फ्यूचर है और हमारा फ्यूचर माशाल्लाह बहुत अच्छी जगहों पे है। उनसे पॉजिटिव चीज़ें हम ढूंढें, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके हैं, टेक्निकल एजुकेशन में लेके हैं। मतलब ये हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस मौजूद हैं और हम उसको अवेल कर रहे हैं। मतलब बहुत होता है कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। इस मुल्क में तो कई साल पहले यहाँ बिजली भी नहीं, टेलीफोन भी वो हम लाइन को करवाते थे और इंतजार करते थे, फोन करते थे। आज हर का हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आज मोबाइल फ़ोन दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे इस्तेमाल हुआ जाता है, हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। हमारा लाइफ स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में ऐसी मुश्किल से गुजर के हम खुद अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। वो पॉजिटिव रोल क्या है कि हम अपना पॉजिटिव चेहरा देखें, हम अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बड़ों को जो रोड पे चलते हैं उनको रोड सेंस की बात करें, सेफ्टी की बात करें। जब भी हम मोटरसाइकिल चलाने निकलें, कार चलाने निकलें, मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहन के, पीछे देखने वाले शीशे लगा के, बाइक लेन में मोटरसाइकिल चला के, 40-45 की स्पीड पर आके मोटरसाइकिल चला के अपने आप को भी महफूज करें और रोड इस्तेमाल करने वाले बाकी दोस्तों को भी महफूज करें। एक जान बहुत कीमती है। वो कहा जाता है कि जिसने एक जान बचाई उसने इंसानियत बचाई। तो हम अपना रोल रोज एक बंदे को प्लीज जरूर करें, नहीं कर सके तो हफ्ते में एक को जरूर करें, महीने में एक को जरूर करें। और कहीं आपके रिसोर्सेज में कोई चीज़ निकले तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो कोई अपने इर्द गिर्द लोगों को सपोर्ट करते हैं तो वो सपोर्ट जरूर करें। ये आपका ये ग्रुप एक्ट्रेस ग्रुप कर रहा है, एक्ट्रेस ऑनलाइन कर रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि हर साल हम सैकड़ों बच्चों के लिए तालीम का जरिया बनते हैं, सेहत का जरिया बनते हैं, टेक्निकल एजुकेशन का जरिया बनते हैं। तो
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ترقی دیتا چلا جاتا ہے. یہاں بہت ساری کمپنیاں آئیں اپنا اپنا رسک کمانے آئی تھیں. اللہ کا شکر ہے آج قائم دائم ہے. تو آپ کے شہر سے جو یاد ہے چیئرمین یوسف اشرازی صاحب کی صورت میں, ایٹلس ہونڈا کی صورت میں, ایٹلس گروپ کی صورت میں, وہ اس وجہ سے قائم دائم ہے کہ وہ پاکستانیت کی سوچ رکھتے تھے اور ہمیشہ سپورٹیو سوچ رکھتے تھے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی سوچ. بہت شکریہ, آپ نے اس باتوں کو توجہ سے سنا. بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس کو اپنے بچوں میں, اپنی فیملی میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے, ایجوکیشن کے پروموشن کے حوالے سے ہم اس میسج کو آگے دیں. تھینک یو ویری مچ.